Thank you, Lord. Hallelujah. We give thanks unto His goodness. Hallelujah. Sotram. കർത്താവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. Oh, we give thanks to God. We praise you for your greatness. Hallelujah. Amen. കർത്താവേ നീ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവ്. You are the God who created all things. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം സ്പേസിൽ പോയി ഹല്ലേലൂയ അവിടെ കടന്ന രണ്ടുപേരവിടെ ഹല്ലേലൂയ കുറേ നാളുകളായി ആയിരുന്ന അമേരിക്കയിലെ ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് അതിലെ ഒരാൾ ഹല്ലേലൂയ പറയുകയുണ്ടായി, ആ മിൽക്കി വേ മാത്രം അല്പം അവർ കണ്ടപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അൺകൗണ്ടബിൾ സ്റ്റാർസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണുവാനിടയായി. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. The true astronauts who were in space for the last 9 months, when they came back, one of the astronauts said that when they saw the Milky Way, only a little portion of it, they saw that in that portion there were innumerable stars. കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഹിസ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഹിസ് നോളജ് ഈസ് അൺസെർച്ചബിൾ. ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കൊത്താത്തതാണ് കർത്താവിന്റെ. Our God, our Lord, His knowledge is unsearchable. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ പരിജ്ഞാനത്താൽ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വചനം വായിക്കുന്നു. Amen. It is written in the word of God that by His wisdom everything was created. 33-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അവൻ ഹല്ലേലൂയ അരുളി ചെയ്തു, അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. Amen. It is written in Psalms 33 that He commanded and it was done. അവൻ അരുളി ചെയ്തു, അത് തന്നെ സ്ഥാപിതമായി. When He commanded, it was formed. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാ മനുഷ്യനെ സ്വന്തം കരം കൊണ്ട് കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ ഉളവാക്കി എന്ന വചനം. It is written in the word of God that by His own hands He made us. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. So when we see His creations, how much more we should praise and worship Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Hallelujah. Hallelujah. കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ഹല്ലേലൂയ ഇതെത്ര അത്ഭുതമായി ഹല്ലേലൂയ ഇത് അങ്ങ് സംഭവിച്ചു കർത്താവേ. Amen. Thank you, Father, for the presence. Thank you, Father. We see things that are beautiful, that are wonderful in front of our eyes. കർത്താവേ അടിയനും ഞങ്ങൾക്കും അല്പമേ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളൂ കർത്താവേ. And we only know a little of it. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. Give us a heart of wisdom so that we may know how to number our days. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ. Let someone pray. Praise the Lord, praise the Son, Jesus, Ambassador, Lord. We thank you, Lord, for our day, Lord, for giving us, Lord, this opportunity to praise and worship your name for another week, Lord, for another day, Lord, to thank and praise you, Jesus, Lord. We summons under, Lord, this day, Lord. We summons under, Lord, your immeasurable guidance, Lord, your immeasurable wisdom, Lord, everything, Lord. We're such an insignificant, Lord. We're like the grass, Lord, that fades, Lord, in the field, Lord. But, Lord, in the end, Lord, you care for each and every one of us, Lord. Lord, how great is your mercy for each and every one of us, Lord. We summon this day under your feet to give you your praise, Lord, to worship and thank you, Lord, for your name today, Lord. We thank you, Lord, for this Sunday worship, Lord. We pray for all the people, Lord, who are here worshiping and praising your name, Lord. In this church hall, Lord, on the Zoom meeting, Lord, around the world, Lord, the people, Lord, who are standing, Lord, to praise and worship your name in spirit and truth, Lord. We hand them all under your feet, Lord. We pray and surrender, Lord, all the songs that we sing today, Lord, and all the prayers that we say, Lord, and all the word of God that we read, Lord, the testimonies we give and share upon you, Lord. The offering we give upon you, Lord, everything, Lord, to praise and give thanks to your name and your glory in all our lives, Lord. Let your spirit wash over each and every one of us, Lord. Help us, Lord. Lord, just as numerous as stars in the sky, Lord, you made us, Lord. We hand down all things in this world, Lord. And you not pray, Amen. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളുടെ സഭയായുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. We share our love greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാനും അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാനും കർത്താവ് നമ്മുടെ ഇടയായി. We were able to worship and call upon His name. നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്ദിയോടെ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരും. When we praise Him with thanksgiving, His presence, He will come down upon us.
ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് റിയൽ ആരാധന. നമ്മൾ അന്നേരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹോളിനെസ് കണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. When the real presence, when His presence come upon us, then we will start seeing His holiness, and seeing His holiness, we'll start worshiping Him. ഹല്ലേലൂയ. വീണ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. And it's written in the Word of God that the men of God, when they received that presence, or when the presence of God fell upon them, they fell down and worshipped. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അത് തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. And that same thing happens in heaven right now. ദൂതന്മാർ ഹല്ലേലൂയ സാറാഫുകളും ദൂതന്മാരും ഒക്കെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അവര് ഹല്ലേലൂയ രണ്ടുകൊണ്ട് പാദം മൂടി, രണ്ടുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം മുഖം മൂടി, കർത്താവിൻ്റെ ആ തേജസ് അവർക്ക് കാണാതെ വണ്ണം അവർ ദൈവത്തെ ഹല്ലേലൂയ സൈന്യങ്ങളെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 ആർത്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. In heaven, the seraphs and the angels, they bow down before Him. The angels that are flying, they cover themselves without seeing the glory. They keep on praising, holy, holy are you, Lord. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഞ്ചലിന്റെ ഒരു ഗ്ലോറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണു പോകും. Amen. It is for our case, if we see only the glory of an angel, we seeing it will fall down. ആ കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി തീർന്ന But that glorious God, hallelujah, came to this earth, and when He came, He stripped out all His glories, and He became a man, and He became as similar to us. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ ആ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ നടുവിലുള്ളത്. That God is in our midst. ആ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹല്ലേലൂയ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്. Amen. In that God will be experienced by everyone who is in this Zoom platform also. ആ കർത്താവിന്റെ പേരാണ് യേശു എന്ന നാമം. That God, His name is Jesus. എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം. His name is above every name. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റൊരുത്തനും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വേറൊരു നാമവും ഇല്ല. There is no other name in which you can be saved. ഹല്ലേലൂയ. ആ കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന കർത്താവിന്റെ ആ പരിജ്ഞാനം ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. We thank God. Let us bless and thank the Lord for giving us that wisdom, that the cross, the wisdom of Christ Jesus on Calvary. നമ്മൾ പാടിയ മലയാളം പാട്ടിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം സമാധാനമില്ലാതെ നടന്ന സ്ഥാനത്ത് സമാധാനമായി കർത്താവ് നമ്മുടെ അരികിൽ വന്നെന്നുള്ള ആ പാട്ട് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹല്ലേലൂയ ഒരു വാക്യം വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I mean, just like the last song we sang, it is about Jesus who is the peace. It is said that when we were without peace, when we were roaming around without peace, that God of peace came into our life and gave us peace. ഹല്ലേലൂയ ഷലോം. ഹല്ലേലൂയ. That is why it is written Yehovah Shalom. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഇവിടെ ഐശയ്യ ചാപ്റ്റർ 26 അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാട്ട്. Let's read from the word, which is Isaiah chapter 26 verses 3. സ്ഥിരമാനസൻ നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കൊണ്ട് നീ അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു. You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ തോട്ട്സ് ഫിക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ KJV എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൈൻഡ് സ്റ്റേഡ് ഓൺ യു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. Amen. It is written in the word KJV version that instead of thoughts, the mind, the people whose minds are fixed upon Jesus or upon God. ഹല്ലേലൂയ. അവർ മൈൻഡ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ അത് സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരതയോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് അവിടെ വായിക്കുവാൻ നമുക്ക്. So from this verse we read that our mind should be fixed and it should be fixed on God. ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വല്ലാതെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. Because we live in a world which is filled with chaos, with problems. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ യെശയ്യാവും ഹല്ലേലൂയ പറയുമ്പോഴും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും ഹല്ലേലൂയ ഒരു സമാധാനമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന കാലയളവിലാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്. യെശയ്യാവ് ഹല്ലേലൂയ പ്രവചിച്ച് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ നീ സ്ഥിരമനസ്സോടെ ദൈവത്തിൽ നീ ആശ്രയം വെക്കണമെന്ന് ഇവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും. Amen. When Isaiah was writing or prophesying these words, he was prophesying to the people of Israel. Now the people of Israel were without peace. The reason for not having peace is because they were going away from the presence of God. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ സാത്താൻ നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ സമാധാനത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞു. ആദാം തൊട്ട് എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
I mean, it is Satan or it is the devil who has taken our peace from the Garden of Eden itself. ഹാലലിയ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാക്കി. So ഹാലലിയ in the Garden of Eden, we saw that it was Satan or devil who created a doubt in the hearts of people. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ദൈവം പറഞ്ഞ സത്യത്തെ ഹാലലിയ അനുസരിക്കാതെ സാത്താൻ പറഞ്ഞ് അവരെ ആദാം ഹവ്വായും അനുസരിച്ച മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാനിടയായി. Instead of believing the word of God, they believed in the doubt, and because of that, they were moving. They had to separate from the presence of God. നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ പാപമെന്ന്. ശരിക്കും പാപമെന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതാണ് പാപം. I mean, it's not because of what we do it is termed as sin. It is because sin is termed as a person who runs away, goes away from the presence of God. ഹാലലിയ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തുവാണ് ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പം നമുക്ക് ഹാലലിയ സ്വത്രം ലോകം പീസ് കീപ്പിംഗ് ഹാലലിയൊക്കെ ഒത്തിരി ഇവിടെ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം UNO ഇതൊക്കെ ഇവരെല്ലാം പീസ് കീപ്പേഴ്സാണ്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു സമാധാനവും ഈ ലോകത്തിൽ അവർക്കുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. In this natural world, we see people or we see organizations that have risen to be called peacekeepers, but even though they are standing as peacekeepers in this world, there is no peace for the countries, even Israel. ഹാലലിയ സ്തോത്രം. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹാലലിയ സ്തോത്രം വി നീഡ് ഹാലലിയ അവർ മൈൻഡ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേ ഓൺ ദി റോഡ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉറച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. We should fix our mind upon the Lord. ഹാലലൂയ. ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ ഹാലലിയ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ ബെനിഫിറ്റുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിലും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിലും ആത്മീയ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്കത് പ്രയോജനമാവും. അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം. പക്ഷേ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ അല്ലെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തോണം. അത് നമ്മുടെ സെർവൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തോണം. അല്ലെങ്കിൽ I mean, we might have social media in our life. It might be beneficial, but we should always be reminded that it is never the master. It is always the slave to us. ഹാലലിയ സ്തോത്രം. നമ്മൾ ഹാലലിയ നമ്മുടെ യുവാക്കളായ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഈ ലോകം തരുന്ന സമാധാനം ചിലപ്പോൾ ഹാലലിയ ഡ്രഗ്സും ഹാലലിയ അല്ലാത്ത ആൽക്കഹോളിക്കും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവിയോ എന്തെങ്കിലുള്ളതൊക്കെ കണ്ട് ഹാലലിയ ആ ടെമ്പററി സമാധാനത്തിലേക്ക് അനേകർ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. This world right now is moving in a trend in which people finds peace, short-term peace through drugs or through alcohol, through movies or different stuff. Hallelujah. It is all short-term and people are moving in that direction. ഹാലലിയ. അതുപോലെ ടിക്ടോക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാലലിയ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഹാലലിയ സ്തോത്രം അതിലൊക്കെ പോയി താൽക്കാലിക സമാധാനം കണ്ടുകൊള്ളുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മളും ജീവിക്കുന്നത്. We are living in an age where people find peace through short-term peace through these kind of media outlets and everything. ഹാലലിയ. അതുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രാണന് ഒരു വോയിഡായി തീരുവാൻ ഇടയാകും. ഹാലലിയ. What happening is that our soul is still void. ഹാലലിയ. Desiring for peace. അതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഈ പിശാച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഡൗട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളും ഒക്കെ അവിശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാനുള്ള മുഖാന്തരങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഓർക്കണം. In this void, it is the devil who brings forth doubts and sows seeds in which sows his seeds and which will cause people to stray away from God. ഹാലലുയ. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ സമാധാനം നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. So the peace which we have received through Christ, how can we preserve it? ഹാലലുയ. സെയിന്റ് പോൾ ഹാലലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4:6 ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 4:6-7 എങ്ങനെ അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും. നമുക്കത് വായിച്ചാട്ട്. Philippians chapter 4:6-7. Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind
as you live in Christ Jesus. His peace will guard. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം എന്നുള്ള ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും കാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. So it is written, who our peace is kept safe, or it is kept safe from dangers by God, and God is the person who guards our peace. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാർഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് പറയാൻ ഇടയായതെന്ന്. നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ പൗലോസിന്റെ ആ സമയത്തെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയും. Amen. We should understand why the word guard is used. പൗലോസ് ഇത് എഴുതുന്നത് ഈ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഈ ഹല്ലേലൂയ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഫിലിപ്പിയൻ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ റോമൻസിന്റെ ചങ്ങലയിൽ കിടന്ന് ഹല്ലേലൂയ ബന്ധിതനായി കിടക്കുമ്പോഴാണ് ജയിലിൽ വെച്ച് എഴുതിയ ഒരു ഹല്ലേലൂയ വാക്യമാണ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. So we understand that when Paul writes this letter, it is during the times which he was a prisoner, and as being a prisoner in a Roman prison, he has experienced what it means to be guarded in a place. കാര്യം പൗലോസിന് ചുറ്റും റോമൻ ഗാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. I mean, being a prisoner, he was guarded by Roman prisoners, and he can't escape from that place. It is the Roman prisoners who guard him from outside and also from the inside. കണ്ടോ, പൗലോസ് ഉടനെ അതിന് പകരമായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും പൗലോസ് ഹല്ലേലൂയ ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പൗലോസ് നോക്കിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഹിസ് മൈൻഡ് സ്റ്റേ ഓൺ ലോർഡ്, നോട്ട് ഓൺ ദി പ്രോബ്ലം. Amen. Hallelujah. Even though he was facing a hard time, he converted that problem into a verse which becomes applicable in our life. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ആൾക്ക് മാത്രമേ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം സമാധാനം ശരിക്കും ആ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുവാൻ, സൂക്ഷിക്കുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ ആ ഡിവൈൻ ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗീയമായ ആ അവസാനം വരെ ആ ലാസ്റ്റിംഗ് പീസ് വരെ ആ പീസ് ഹല്ലേലൂയ അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. Because his mind was on Christ, he was able to know the truth that his peace is guarded by God, and he was able to share it. കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മളൊരു കർത്താവ് നമ്മുടെ വിസിറ്ററായിരിക്കുവാനല്ല, നമ്മുടെ കൂടെ കർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ആ സമാധാനം കിട്ടുവാനിടയാകത്തുള്ളൂ. Amen. It's let Jesus or Christ God never be your visitor. Let him be a companion with you, so that then only you will start experience these truths like Paul experienced and able to share like these. ഹല്ലേലൂയ. ഈ അസ്ഥിരതയുണ്ടാക്കി നമ്മളെ എങ്ങനെങ്കിലും വീഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രം. The plan of the devil is that he wants to make you unstable, and being unstable you will fall and stumble down. ഹല്ലേലൂയ. ഇരുമനസ്സുള്ളവരാക്കുക എന്നതാണ് ശത്രുവിന്റെ ആയുധം. The next weapon of the devil is that make you double-minded. He being double-minded, again you will fall and stumble down. നമുക്കറിയാം സഭകളിൽ നിങ്ങൾ പൗലോസ് എനിക്കൊന്ന് 1 കൊരിന്ത്യൻ ചാപ്റ്റർ 11 തോന്നുന്നു, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. 1 കൊരിന്ത്യൻ ചാപ്റ്റർ 11 വായിക്കുവാൻ കഴിയും. The manifestation of double-mindedness even happened in the church. That's why Paul had to write to a church which says that I have noticed that there is division in your church. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം വിശ്വാസത്തിൽ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്ഥിരരായി പോകുവാനിടയാകും. Amen. Divisions are not expected. Wavering is not expected in a Christian life. If we experience it, we will stumble down. To overcome it, we need to stay and have a close companionship with Holy Spirit of God. സങ്കീർത്തനം 26:1 പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഹല്ലേലൂയ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇളകാത്ത. അതിന്റെ Psalms 26:1. In Psalms 26 verses 1. യഹോവ എനിക്ക് ഹല്ലേലൂയ ന്യായം ഫലിച്ചിരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കയിൽ നടക്കും, ഞാൻ ഇളകാതെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. കണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. Psalms 26 അതിന്റെ 1. യഹോവേ എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ചരണമേ, ഞാൻ എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കുന്നു, ഞാൻ ഇളകാതെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. Declare me innocent, O Lord, for I have acted with integrity. I have trusted in the Lord without wavering. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ, പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ, പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഐശയ്യാ പറയുന്നത്. സ്ഥിരമനസ്സോടെ. In Isaiah it says that we should trust the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. അതിന് വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരതയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്.
And for that, we should have a constant faith also. 1 Corinthians chapter 5 അതിൻ്റെ 9 വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്ഥിരതയെപ്പറ്റി അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. In 1 Peter chapter 5 verses 9, it says the stability of our faith. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചാൽ, ലോകത്തിൽ നിനക്കുള്ള സഹോദരവർഗത്തിൽ ആവക കഷ്ടപ്പാടുകൾ തന്നെ പൂർത്തിയായി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമുള്ളവരായി അവനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നമ്മുടെ വിശ്വാസം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെവിൾ സമ്മതിക്കാത്തതാണ് ഇതിന് കുഴപ്പം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. So the devil will try to de-establish your faith in God. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അവനിഷ്ടമല്ല നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ, അതിനാണ് സംശയം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. So he doesn't likes it. So what he does is that he brings doubt into your. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മേളിൽ പറയുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ നിർമ്മതരായിരിക്കുവിൻ, ഉണർന്നിരിപ്പീൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു. So that's why it's written in 5 verses 8. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. നമ്മുടെ പെന്തിക്കോസ് പാസ്റ്റർമാരും ഒക്കെ നമ്മളും പേരൻസും ഒക്കെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ആ പിശാച് ഭയങ്കര സിംഹം പോലെ നിന്റെ അടുത്ത് വരും, നിന്നെ കടിച്ചു കയറിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് ഒരു പേടിയുമില്ല ഇപ്പം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. We might teach our children like the devil, it will be like a lion. He will come and eat you up. But that is not the fact that will cause them to fear or stay away from the devil. അവന്റെ തന്ത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. The mind or the trick of the devil is that he wants to corrupt our mind. ഫിസിക്കലി അവനൊന്നും നമ്മളെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. In physical sense, he won't attack us physically. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ വീക്കാക്കി കളയുന്നത്. The corruption that comes into us will lead to the physical attack on our bodies. But it all starts with the corruption of our mind. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തുവാണ്? വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരതയുള്ളവരായി അവനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ എന്ന് ഇവിടെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും. So that's why it is written in 5 verses 9, stand firm against him and be strong in your faith. വളരെ ശക്തമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ ഓവർകമ്മറായി തീരുവാനിടയാകും. I mean, if you have a strong faith, you will be an overcomer. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പിശാച് നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിയുള്ളതും സ്ഥിരതയുള്ളവരുമായി തീരുവാൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുക. Amen. Before the devil's plans or before the devil attacks in your life through corruption of your mind, we should humble ourselves, go to the presence of God. And it is God who gives us strength to stand against these wiles of the devil. ഹല്ലേലൂയ. അത് നമ്മളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനിടയാകട്ടെ. And from God we get the strength so that he will establish us to stand strong and firm. യേശുക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇരിക്കുന്നത്. Now in whom should we have faith? We should have our faith in Jesus Christ. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസം എന്തുവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഹീബ്രു ചാപ്റ്റർ 11:1 ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ ഇടയാകും. I mean, about faith, we should know the definition of it. It is written in Hebrews chapter 11 verses 1. It says ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. The faith in Jesus Christ is പ്രത്യാശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പ്. The hope in Jesus Christ is our faith. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പ്രത്യാശിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്നതോ പ്രത്യാശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യത്തിന്റെ നിശ്ചയമെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ പറയും. Hebrews chapter 11 verses 1 says that faith is the things hoped for and things not seen. ഹല്ലേലൂയ. സമയം മുന്നോട്ട് പോയല്ലോ. നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ വിശ്വാസം എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് റോമാലേഖനം അതിന്റെ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുവാനിടയാവും. Now we started with faith. Now this faith should also grow, and it is written in Romans chapter 10 verses 8-10. വചനം നിനക്ക് സമീപമായി നിന്റെ വായിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസവചനം. യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ആമേൻ
ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ആ ഹൃദയം കൊണ്ട് നീ നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വായ കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. 11 വായിച്ച്, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാട്ടെ. And Romans chapter 10 verse 9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. As the scripture tells, anyone who trusts in him will never be disgraced. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചനം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നമുക്ക് സമീപവാസ ഈ വചനം നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉരുവാക്കുകയും ഹല്ലേലൂയ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ ഓരോ ദിവസവും വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ഇടയാകും എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. So it is through the scriptures that will make us strong and make us grow in faith. It is by proclaiming the scriptures that it makes us strong and grow in faith. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. വേർഡ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പ്ലസ് സൗണ്ട് ഡോക്ട്രിൻ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അത് നമ്മളെ Now these scriptures should be understood in the right sense. That is called a doctrine. And if it is properly understood in the right sense, it becomes sound in our life and it becomes faith in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനകളും ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ട്രയൽസ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അത് ഹല്ലേലൂയ, അതും നമ്മളെ ഒന്നുകൂടെ സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു. നമ്മൾ മുമ്പേ വായിക്കുവാനിടയായി. Now when we start with faith and grow in faith, the faith will be tested and that will again increase our faith. 1 യോഹന്നാൻ 5:4 വായിക്കുമ്പോൾ, 1 John chapter 5:4 അതിൻ്റെ ഓവർകമ്മർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. 1 John chapter 5, ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചവരൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ. വായിച്ചാട്ടെ. 1 John 4 verses 1 says, dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must test that to see if the Spirit that comes from God. First John chapter 4 verses 1. No, 5 verses. Everyone who believes that Jesus is the Christ has become a child of God, and everyone who loves the 5:4 ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചവരൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു. For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഈ വിശ്വാസം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, പിശാച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു എപ്പോഴും. അത് നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, മുമ്പേ പറയുവാനിടയായി. We understand that we are always under the constant attack of the schemes of the devil. നമ്മുടെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And there is a Holy Spirit which wants to strengthen our faith. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്ഥിര മനസ്സുള്ളവരായി കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാകട്ടെ. But now onwards, let us have a strong heart and a stable heart so that we will overcome all these things. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. സ്ഥിരമാനസൻ നിന്നിൽ ആശ്രയം വെക്കൊണ്ട് അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയാഹിൽ ശാശ്വതമായ ഒരു പാറയുള്ളതിനാൽ യഹോവയിൽ എന്നേക്കും ആശ്രയിപ്പീനെന്ന് ഐശയ്യാ ചാപ്റ്റർ 26 നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ. So we read in Isaiah chapter 26 that you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊരു സ്ഥിര മനസ്സോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനും ആരാധിപ്പാനും ആശ്രയം വെക്കുവാനും കർത്താവ് ഇടയാകട്ടെ. Let us have a trust in him, and also let our thoughts be fixed upon him. പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ കഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷലോം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. Even in the midst of our difficulties, our problems, our hardships, when we are able to say peace, then we understand that the peace of God is in us. കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അവരുടെ ഹല്ലേലൂയ ഓരോ വിഷയങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമുക്കറിയാം
ജൂയിഷ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഷലോം എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഇതെല്ലാം പീസ് ബി വിത്ത് യു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. I mean, the Jews in the Hebrew, peace is called as shalom. മുസ്ലിംസ് Where the അസ്സലാമു അലൈക്കും, Muslim, assalamu alaikum. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഷലോം, ഹല്ലേലൂയ, ജെറൂഷലേം, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് വരാതെ ഇവിടെ ഒരു സമാധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. Amen. Hallelujah. We have different way, like the Hebrews called the word shalom, and even though in hardship they were able to say shalom and to one another, but we should understand that in this world, for all the hardship, all the things that we are facing, unless Jesus Christ doesn't come, we won't see the actual peace. The world may try to give you peace in different manners, but might be saying through words, but we won't see it until when Jesus Christ comes in glory. സഭയോടുള്ള ദൂത്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഹല്ലേലൂയ എല്ലായിടത്തും യുദ്ധങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ, പൊട്ടിപ്പുറത്ത് വീണ്ടും യുദ്ധം താണ്ടി ഇപ്പം വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഈ വാറൊന്നും ഹല്ലേലൂയ ഒന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ നീ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായി ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ കർത്താവിൻ്റെ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ അവിടെ കാണുവാനിടയാവും, സമാധാനം അവിടെ വാഴുവാനിടയാവും. Amen. Hallelujah. Even we ask or we desire peace, we see that there is no peace in this world. Even wars are erupting in the Middle East. And if we stand strong, stand firm in God, we will have the peace and we will be ruling with Jesus Christ in the millennium. Hallelujah. Our mind should be stay on Lord, not stay on problems. Hallelujah. കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. The Lord bless you with these words, and we remind you one more time, let us not stay our mind on our problems but on Jesus Christ. Hallelujah. സ്വത്രം. ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യത്തിനുള്ളതും പ്രബോധനത്തിലുള്ള സമയമാണ്. അതിനായിട്ട് സമയമെടുക്കുക. Now is the time to share from the word of God or to say